والوتر المعطوف. السلام عليك وعلى الروح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزومت الغازية وجلت عزومة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعزومت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أساست أساس ظلم وجور عليكم أهل بيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزلتكم عن مناطقكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بليت على الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجات وجمعات وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عزم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مكانك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى الرسول وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أساس الظلم وجر عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجور عليكم وعلى شيائكم. مريت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم وناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعاد لمن عاداكم. فصل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة ويثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني مقام المحمود لكم عند الله أن يرزقني طلب سالما من هدى ظاهر الناتج بحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم عافية في الإسلام.
وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك سلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد. اللهم إني هذا يوم تبركت به بنو أمية وأبناء قيلة الأغباد وعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقضى فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضعف عليهم لعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم الصلاة. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وخلت من له على ذلك. اللهم لعن إصابة التي جهادة الحسين عليه السلام وشهد وطاعت وتبعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الله التي حلت بفنائك. عليك مني سلام وأبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظلم باللعن مني وأبدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن الله وجل بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الغروب وثبت لي قدم صدق عندك مع حسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجم طول الحسين عليهم السلام. اللهم صل على شكرا. كمل بطلنا بس. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى هاي سيدا हाय सैयदा बाबा मेरे बाबा
بابا میرے بابا، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرے ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑے پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہو میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ بھولے سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤ کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤ کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے
کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا بے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا بے مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جسے کہ میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر مورے پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا کیا میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا بے مصیبت کی گئی ہے فرماؤ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا بیعہ کس سے جا کے کرو درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیعہ کس جا کے کرو درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا اے لگتے جگر
اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر اے لگتے جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا روک ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے شہ کربلا نے کہا روک ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا شہ مرگ افتر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا شہ مرگ افتر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا صلوات محمد و آل محمد اتنی غلط برسات رات تھی زخمی زہران فضا کو آواز دی آئی فضا تو زہران رو کر کہا اب تمہارے حوالے ہے یہ گھر میرا تم کو معلوم ہے میرا حال بہن میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن میرے بچوں کا رکھنا خیال بہن یہ فضا پکاری بتائے یہ بیوی کمی ماں کی پوری میں کیسے کروں گی ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے میں بھولنے نہیں
आपका घर चलाना, वो एक वक्त में दो फरीज़े निभाना, वो चक्की चलाना, वो झूला झुलाना, कभी आपके बिन न गुजरा कोई दिन। मुझे अम्मा फिजा वो कहते हैं, लेकिन माँ होती है, माँ होती है, माँ होती है। वो गोदी में लेकर उसे प्यार करना, वो कहना मेरे लाल सो जा हुसैना, वो आवाज सुनते बेटों का सोना, मैं जब उसको लोरी सुनाऊंगी बीबी, कहाँ से वो आवाज लाऊंगी बीबी। माँ होती है, माँ होती है। हो प्यासा तो पानी पिला दूंगी बीबी, मैं खाना भी उसको खिला दूंगी बीबी, सवेरे में चेहरा धुला दूंगी बीबी, गले से लगाऊं वो रूठे मनाऊं, मगर माँ की खुशबू कहाँ से मिलाऊं। माँ होती है, माँ होती है। बीबी वो दर्द जब उठाया था मैंने, शिकस्ता पहलू ये देखा था मैंने, वो जब आपसे हाल पूछा था मैंने, न गम तस्लियों का न पहलू का सदमा, फिक्र थी ये फिक्र मोहसिन न मर जाए मेरा। माँ होती है, माँ होती है। कहा रोक फिजा ने शाहज़ादी, वो छुप छुप के रोता गुर्बत में माँ की निशान गलियों की है चेहरे पे अभी, जनाज़े पे आके वो चेहरा जो देखे, मैं उस वक्त उसको संभालूंगी कैसे। माँ होती है, माँ होती है। जनाज़े पे ज़रा के देखा ये मंज़र, कहा जब ये शबीर ने माँ से रोके, अम्मा बुला लो है बेचैन दिल भर, ये सुनते कफन से
उठे आत्मा के ये फिजान देखा तो बोली अली से माँ होती है, माँ होती है। बारिक अस्सलाम। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حافظ سره ومبلغ رسالات رب العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المصومين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. सुजूद शुक्र মহান আল্লাহ পাকের, যে আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন বেহতরিন জিকির। এই পৃথিবীতে যে স্মরণ, যে বরণ আল্লাহ তাআলার জিকিরের পর আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় সবচেয়ে স্মরণের যে স্মরণ ফরজে আযান, আমাদেরকে অংশগ্রহণ করার মতো
তৌফিক যে আল্লাহ দিয়েছেন, আমরা অসংখ্য শুকর আদায় করব। এই যে দিনগুলি, যেগুলি আইয়ামে ফাতিমিয়া উপলক্ষে আমাদের কাছে পরিচিত, যদিও আহলে বাইতের স্মরণ এবং বরণ আমাদের জন্য নির্দিষ্ট দিন, নির্দিষ্ট ক্ষণ, নির্দিষ্ট তারিখ, সময় এগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মুসলমানদের জন্য, মুমিনদের জন্য জীবনের প্রতিটা ক্ষণে, প্রতিটা মুহূর্তে, প্রতিটা লামহায় এই স্মরণ এবং বরণ এবং এই চিন্তায় মগ্ন থেকে এই পৃথিবী থেকে যদি আমরা বিদায় নিতে পারি তাহলেই আমরা সফল। আর যদি এটার ব্যত্যয় ঘটে তাহলে আমাদের জীবন সফল কাম নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহান যে মিশন দিয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনকে প্রেরণ করেছেন, আমাদেরকে মানব জাতির মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে সৃষ্টিজীব, তার মাঝেও আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদেরকে উম্মতে মুহাম্মদী করে পাঠিয়েছেন। সেখানকার সবচেয়ে বড় সফলতা হলো এই আহলে বাইতের জিকিরে, তাদের কষ্টে। এটা হলো ঈমানের একটা দাবি। হাদিস শরীফে কালামে মাসুম এসেছে, শিয়াতুনা ইয়াহজুনু বিহুজনিনা, আমাদের যারা অনুসারী যখন আমাদের কষ্ট আসে তখন তারা আমাদের কষ্টে তাদের মনক্ষুণ্ণ হয়, তাদের মন ব্যথিত হয়। আজকের এই ফারসি আযাবে আমরা যারা শরীফ খুশনসিব আমাদের হয়েছে যে আমাদের জামানার ইমামের সাথে আমরা শরীফ। নিশ্চয়ই এই যে আহলে বাইতের স্মরণ এবং বরণ, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কয়েকটা পবিত্র আত্মাকে ওসিলা করে তামাম কুল কায়নাত সৃষ্টি করেছেন, যেমনি ভাবে ইরশাদে বারি হয়েছে, লাউলা লামা খালাকতুল আফলাক, এই পৃথিবীকে আল্লাহ মহান কিছু পবিত্র আত্মার কারণে গোটা পৃথিবী যত সৃষ্টি, জিন, ইনসান, আরশ, কুরসি, লৌহ কলম সব কিছু মহান পবিত্র আত্মার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এবং যুগে যুগে এটা যে শুধু আমাদের উম্মতের জন্য অথবা আমরা যারা এখন আছি উম্মতে মুহাম্মদের মাঝে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সৃষ্টির আগে যেমনি ভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেহেতু আমরা বলেছি লাউলা লামা খালাকতুল আফলাক, যদি আপনারা না হতেন, আপনি না হতেন, তাহলে আফলাক সৃষ্টি করতো না। তাহলে কি বোঝা যায় না যে এই পৃথিবীর কোনো কিছু সৃষ্টির আগে যাদের কারণে আমরা সৃষ্টি, যারা ইল্লাত, যে কারণে আল্লাহ আসমান বানাইলে তাদেরকে আগে সৃষ্টি করেছেন? জিনিসটা ক্লিয়ার। যেহেতু আল্লাহ বলছেন তাদের কারণেই সৃষ্টি করেছি, তাহলে প্রথম তাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং ওনাদের কারণে অন্যান্য সৃষ্টি কি হয়েছে, আরশ, কলম, লৌহ, মানব, দানব, ইনসান, সবকিছুর আগে যাদের কারণে এগুলি সৃষ্টি হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এবং কি আদম সৃষ্টির লক্ষ কোটি বছর আগে সেই জাতে পাককে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন। এবং যখন আদম সৃষ্টি হলো, সুন্নাতে খোদা আল্লাহ তাআলার তরিকা একটা হলো, এই পৃথিবীতে আদম থেকে শুরু করে সবসময় যখন কোন মুসিবত, কোন বিপদ আপদ যা যা হতেন, সেই মহান হাস্তিদেরকে আম্বিয়ে কেরামের, আউলিয়ে কেরামের সকলের ওসিলা বানাতেন এবং তাদের ওসিলায় আল্লাহ আম্বিয়ে কেরাম, রসুল, আইমে সকলের কি করত, কষ্টকে দূর করে দিতেন। আপনারা জানেন হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আমাদের আকীদা হচ্ছে হযরত আদম তারকে আওলা করেছিলেন। তারকে আওলা করার পর আদম যখন অসংখ্য অবনতি দিন আল্লাহর দরবারে এই বলে ফরিয়াদ করলেন, রব্বি ইন্নী যালামতু নাফসি যুলমান কাসীরা ওয়ালা ইয়াগফিরলি ইল্লা আনত। রব্বুল আলামিন, আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি, আমি আমার, এটা বলে অসংখ্য অগণিত বছর
আদম কান্না করেছেন। হঠাৎ করে আদমের মনে হলো আল্লাহ যখন আমাকে সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করার পর যখন আমি মাথা উঠিয়েছি, আল্লাহর আরশে কয়েকটা নাম মুবারক আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আজকে আমার মনে হয় আল্লাহর কাছে নিশ্চয়ই ওনারা নৈকট, আল্লাহর কাছে আমি আজকে তাদের ওসিলা দিয়ে দোয়া করি। সূরাতুল বাকারাতে আল্লাহ বলেছেন, ফাতালাক্কা আদম মির রাব্বিহি কালিমাতিন। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদমকে জিবরাইলের মাধ্যমে কিছু কিছু কালিমা, কিছু কিছু বর্ণ, নাম মুবারকের দেখা দিলেন। বিকালিমাত ফাতাবা আলাইহি। আদম যখন এই ওসিলা দিয়ে, এই তাওয়াসসুল দিয়ে দোয়া করলো, আল্লাহ সাথে সাথে আদমের দরখাস্ত কবুল করে নিলেন। বলা হয় যে আদম যে নামের ওসিলা দিয়ে, বলুন তো দেখি, আদম কি আমাদের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত? আদম আবুল বাশার, তাম বাশারিয়াতের পিতা, একজন নবী। আদম যখন ফাতালাক্কা আদম মির রাব্বিহি কালিমাত, কিছু নাম দেখতে পেলেন। আদম কি দেখতে পেলেন? ইলাহিল মাহবুব বিহাক্কি মুহাম্মদ, ইলাহিল আলী বিহাক্কি আলী, ইলাহিল ফাতিরু বিহাক্কি ফাতিমা। আল্লাহ আদমকে কখনো কখনো দেখা যায় আদমের বিপদে আহলে বেইতকে আদমের ওসিলা বানিয়েছেন। নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে নূহের ওসিলা বানিয়েছেন। এমনি ভাবে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত ইউনূস, প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা বিপদে, আম্বিয়া কিরামের বিপদে যাকে ওসিলা বানিয়েছেন সেটা আহলে বেইতে জাতে পাক, সেটা সাইয়্যিদে কাউনাইন ওনাদের জাতে পাক। তাহলে আমরা আজকে ওনাদের সেই জাতে পাকের মজলিস, তাদের স্মরণ বরণ করার। তো আমি গত মজলিসে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদেরকে মারিফাত অর্জন করতে হবে। হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা মারিফাত অর্জন করতে হবে। মারিফাতের অর্থ এই নয় যে আমরা এখানে এসে মজলিসে বছরে একবার আসবো, ওনার জীবনী শুনবো, আর এখানকার হুসাইনিয়া পর্যন্ত, ইমাম বাড়া পর্যন্তই শেষ। এটার অর্থ কিন্তু এই নয়। হযরত ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা, যাকে আম্বিয়া কেরামের তাওয়াসসুল সাবাব বানিয়েছেন, আমাদেরকেও এই জন্য সৃষ্টি করেছে যে ওনাকে সারমাস, মডেল, উলগো বানিয়েছেন, যাতে করে আমাদের জীবন, আমাদের পদ্ধতি, আমাদের ইসলাম, আমাদের সবকিছু সেই রোড ম্যাপে চলে। আমরা একদিন এসে শুধু জানবো আর চলে যাব না, আর শুধু মুনাসেবাতে ফাতেমাকে স্মরণ করতে হবে এই বিষয় নয়, বরং তামাম জিন্দেগি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুমিনদের সেই আহলে বাইতের মহব্বত, ফাতেমাতুজ জাহরার মহব্বত এবং তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। সালাওয়াত পড়ুন মুহাম্মদ ওয়া আলি जमीन से आसमां तक सारी दौलत फातिमा की है। जमीन से आसमां तक सारी दौलत फातिमा की है। खुदा हाकिम तो है लेकिन हुकूमत फातिमा की है। खुदा हाकिम तो है लेकिन हुकूमत फातिमा की है। और खदक लूटने वालों से पैगंबर ने ये फरमाया, खदक लूटने वालों से पैगंबर ने ये फरमाया, जहन्नुम में चले जाओ, जन्नत फातिमा की है। এমন জাত পাক ফাতেমা সালামুল্লাহ আলাইহা, উনি সৃষ্টির আগেই ইসলামের জন্য, রসুল খুদার জন্য আত্মার প্রশান্তির কারণ। যেখানে যেখানে রসুলের জিন্দগি, আমরা যদি কোরআনুল কারীমে সাইয়্যিদে কাউনাইনকে খুঁজি, যেখানে যেখানে রসুল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেখানে যেখানে আজমত আর শান ব্যবহার করেছেন, সেখানেই ফাতেমা আয়াতুত তাতহীর। সেখানে ফাতেমা যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নারী জাতের মডেল উপস্থাপন করবেন, আয়াতে মাওয়াদ্দাতে কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজর ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, কুরবা যখন পরিচয় করে দেবেন, এই আয়াত যখন নাযিল হলো, সাহাবীরা
একজন বাবার জন্য সন্তান সবচেয়ে আপন। তারপরও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষভাবে উম্মতকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে এই সম্পর্ক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার এবং অনেক সময় হতে পারে যে রাসূল তার আপন হিসাবে, কন্যা হিসাবে, পবিত্র হিসাবে বলেছেন, কিন্তু না, রাসূলের সাথে উম্মতের যে সম্পর্ক সেটা হলো আলাদা। যেমন আল্লাহ বলেছেন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ। রাসূলের সাথে উম্মতের সম্পর্ক, সন্তানের সম্পর্ক ওইভাবে না, বরং উম্মত হলো উম্মত আর উনি হলেন রাসূলুল্লাহ। যদিও ওনার সন্তান রয়েছে, ওই সম্পর্ক শুধু বাবা আর মেয়ের মাঝে যা সম্পর্ক তাই নয়, বরং উনি রাসূল এবং বাকি সব হলো ওনার উম্মত। ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহাকে যদিও সন্তান বলা হয়েছে, কিন্তু রিসালাতের দায়িত্ব থেকে আমি যে আয়াতে কারিমা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি, সূরাতুল কাউসার, এই আয়াতটা মুসলমানদের সকল সন্তানেরা জানেন। ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, এই আয়াতের শানে নুজুল যেভাবে আমি বলেছি যে রাসূলে খোদার জন্য ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা উনি যখন দুনিয়াতে ছিলেন না তখনও রাসূলের সাহারা ছিলেন। ইসলাম যখনই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, ইসলামের ঘরে যখনই অস্তিত্বের প্রশ্ন আসছে, সবসময় আহলে বাইত সাহারা হিসাবে ছিল। কখনো কখনো আয়া মুবাহালার জন্য হুজুরকে যখন আহ্বান করা হয়েছে তখন সেখানে আহলে বাইত ছিলেন। যেখানে পবিত্রতা ঘোষণা করার প্রয়োজন ছিল সেখানে আহলে বাইত ছিলেন। কখনো কখনো রাসূলের রিসালাত সম্পর্কে সাক্ষী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাফেররা এসে বলেছেন, ওয়া ইয়াকুলুল্লাযীনা কাফারু লাস্তা মুরসালা, হে নবী আপনি কি নন, মুরসাল নন, আল্লাহর প্রেরিত রাসূল নন। তখন আল্লাহ বলেছেন, কুল কাফা বিল্লাহি শাহীদাম বাইনি ওয়া বাইনাকুম ওয়া মান ইনদাহু ইলমুল কিতাব, বলেন আমার সাক্ষীর জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, আর যার কাছে ইলমে কিতাব আছে। ইলমে কিতাব কার কাছে রয়েছে? মাওলায়ে কায়নাতের কাছে। আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করলাম সূরাতুল কাউসার, সূরাতুল কাউসারের শানে নুজুল আপনারা জানেন, বনি উমাইয়ার প্রথম ছিল ওয়াইল বিন আস। রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের যারা যত আপনারা জানেন ওনার সন্তানরা যারা ছিল, ছেলে সন্তান না, ওনারা যখন ইন্তেকাল করলেন এমনিতেই রাসূলের মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। এমনই একদিন রাসূল যাচ্ছেন আর পাশে দিয়ে বনি উমাইয়ার সে নেতা বলতেছিলেন যে রাসূলে খুদা মুহাম্মদ সম্পর্কে তোমাদের এত চিন্তা করে লাভ নাই, কারণ সে তো আত্মা, সে যখন চলে যাবে এমনিতেই তার বংশ শেষ হয়ে যাবে। রাসূলের এই কথা বলার সাথে সাথে মনটা যখন খারাপ হয়ে গেল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত জিবরাইলকে পাঠালেন এবং বললেন যে ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, জিবরাইল আমার বন্ধুকে গিয়ে বলো যে হে রাসূল আমি আপনাকে কাউসার দিয়েছি। আমাদের ওখানে অনেক মুফাসসির বলেন যে কাউসার দিয়েছি মানে হচ্ছে অনেক কল্যাণ দিয়েছি, কাউসার দিয়েছি মানে হাউজে কাউসার দিয়েছি। প্রশ্ন হলো আয়াতে তাথীর নাজিল হয়েছে কিসের জন্য? রাসূলের মন খারাপ হয়েছে, ওনাকে নির্বংশ বলা হয়েছে, ওনাকে শুভ সংবাদ দিয়ে হয়েছে কি হে রাসূল ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার, আপনাকে কাউসার দেওয়া হলো। কাউসার মানে হচ্ছে ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা, আল্লাহর নবী সরকারে দু আলম, ওনার জীবনের নানা অংশে ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহাকে পরিচয় করা দেওয়ার জন্য উম্মতের মাঝে, উম্মতে মুহাম্মদী যেন এই আজমাত আর এই মারিফাতকে, আমি গতকাল আপনাদের সম্মুখে বলেছি যে ফাতেমা সালামুল্লাহ আলাইহা ওনাকে এই নাম করণী করা হয়েছে যে লিআন্নাল খালকা ফুতিমাত আন মারিফাতিহা, ফাতেমার হাকিকত আর মারিফত যেটা সেটা সৃষ্টি জগতের জন্য বোঝা সম্ভব নয়। जो अहमद मुर्सल से कर गए होते, अली को मौला समझकर सुधर गए होते, वफा जो अहमद मुर्सल से कर गए होते,
अली को मौला समझकर सुधर गए होते और ना दर बतूल का जलता ना करबला होती, ना दर बतूल का जलता ना करबला होती अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए। এই জাতে পাকের পরিচয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কালামের সব জায়গায় করেছেন। রাসূল খুদা এই বায়ানের সব জায়গায় বর্ণনা করেছেন। তারপরও আইম্মে কারাম অনেক সময় নিজেই ওনাদের মর্যাদা ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা, কারণ সাহাবীদের যুগে ইসলামের যুগে কখনোই ওনাদের মারিফত কামেল ভাবে যেটা বিহাক্কিহা যেভাবে ছিল সেটা হয়নি। হযরত ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা ওনার শুরু থেকে উনি বিলায়াতের হামি ছিলেন এবং স্পষ্ট করে গেছেন। আপনারা জানেন যে রাসূল পাকের পরে রাসূল পাকের কন্যা বাগে ফিদাক যখন হযরত সাইয়্যিদে কাউনাইন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো, উনি দরবার পর্যন্ত গেলেন এবং গেলেন এই জন্য যে ওনার হক কোনটা বাতিল, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, এই জিনিসটাকে মানুষের মাঝে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য। আপনারা জানেন যে খুতবাতু জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা, হযরত ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা শুধু জান্নাতের রমণী ছিলেন তাই না, বরং তাম দুনিয়ার নারী জাতির জন্য, রিসালাতের জন্য, ইমামতের জন্য এবং বিলায়াতের সেই পথ স্পষ্ট করার জন্য উনি ওনার জীবন থেকে ধরে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। আপনারা খুতবাতুল জাহরা সালামুল্লাহ খুতবাতুল ফাদাকের কথা শুনে থাকবেন। একজন মহিলা 18 বছরের একজন খান মহিলা কিভাবে আল্লাহর তাওহীদ, রিসালাত এবং এই সব কিছুকে কিভাবে আমাদের জন্য স্পষ্ট করে গেছেন। কেউ যদি শুধু এই জিনিসটাকে খেয়াল করে, এই জিনিসটার প্রতি যদি খেয়াল করে, তাহলে তার হক বাতিল তালাশ করতে আর কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। ইতিহাসের এক প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম হলো ইয়ালামু আন্নি ফাতিমা। ইয়ালামু আন্নি 10 খণ্ডের কিতাব। এই 10 খণ্ডের কিতাবে হযরত ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার হাকিকত যে মুসান্নিফ যিনি কিতাব লিখেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন। হযরত ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা এই যে খুতবাতুল ফিদা, ওই সময় উনি নিজেই ওনার পরিচয় কি করেছেন, কারণ হচ্ছে ফাতেমার মাকামাত মনজিলাত হুজুর থেকে যেভাবে শুনেছেন, যেভাবে রাসূল সবসময় বলেছেন ফাতেমা ইবনাতু বাদআতুম মিন্নি, ফাতেমা আমার শরীরের অংশ। ফাতেমার যে জাতে পাকের হাকিকত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফাতেমার রাজি, ফাতেমার একটা নাম জানেন আপনার রাজিয়া। রাজিয়া মানে হচ্ছে কি, এত কষ্ট সব কিছুর পরেও ফাতেমা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, মারজিয়া। এবং ফাতেমা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফাতেমার প্রতি কি সন্তুষ্ট। শুধু তাই নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফাতেমাকে হক এবং বাতিলের মানদণ্ড হিসাবে দিয়েছেন। রাসূল খুদা হাদিসে পাকে বলেছেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগদাব লিগাদাবি ফাতিমা। অনেক সময় আপনারা জানেন হাদিসে কুদসি হয়, যে হাদিসটা রাসূল বর্ণনা করেন এটাকে আমরা হাদিস বলি, আর যে হাদিসটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কিন্তু রাসূলের জামানে জারি হয় সেটাকে কি বলে, হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগদাব লিগাদাবি ফাতিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি রাজি আর তার প্রতি খুশি যার প্রতি ফাতেমা খুশি। আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত যার প্রতি ফাতেমা রাগান্বিত। এত কিছুর পরেও জগৎ যখন ফাতেমার মারিফত হাসিল করলো না, ইতমামে হুজ্জতের জন্য ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা ওনার জীবনের শেষ সময়েও উনি ওনার নিজেকে পরিচয় করাচ্ছেন। ওই কিতাবের মধ্যে আছেন আনাল্লাযী তাকাওয়ালাত নুতফি ফি আ'লাল জান্নাহ, ফাতেমা সে জাতে পাক যার বুজুদ, যার সারাকা শুরু হয়েছিল জান্নাতে।
যার শুরু হয়েছিল জান্নাতে, এবং বলেছেন আনাল্লাযী নাতাকাত ওয়া তাহাদ্দাসু ইয়াওমা কুনতু জিলিল। এই সৃষ্টি জগতে প্রথম ফাতেমা সেই জাতে পাক ছিল যে নাকি জিলিল অবস্থায় তার মায়ের সাথে মায়ের পেট থেকে কথা বলেছে। আনাল্লাযী ক্বালা জিবরাইল, আমি হলাম সেই জাত যার সম্পর্কে জিবরাইল বলেছেন নাসলাতুত তাহেরা, পবিত্র নসল, এবং যে নসলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আইম্মে কেরামের মতো পবিত্র মাসুমিনদেরকে দান করেছেন। আনাল্লাযী উম্মু রায়হানাতাই রাসূলিল্লাহ, আমি হলাম সেই রাসূল পাকের যে সুগন্ধি যাদেরকে রাসূল রায়হানাত রাসূলিল্লাহ ইমাম হাসানাইন এবং কারিমাইনের মা। আনাল্লাযী ফাতিমাতুজ যাকিয়া, আনাল্লাযী রাদিয়াতুল মারদিয়া, আনাল মুহাদ্দাসা। মুহাদ্দাসা মানে জিবরাইল রাসূলের ইন্তেকালের পরে সাইয়্যিদে কাউনাইনের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছিল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিবরাইলের মাধ্যমে তাকে কি দিতেন? প্রশান্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ জিবরাইল পাঠিয়েছেন। সালাওয়াত ওয়া মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ। আপনারা জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কালাম যত আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করেছেন, মাওলানা কায়নাত বলেছেন এমন কোন আয়াত নেই যে আয়াত, যে তাফসীর, যে শরহ রাসূল আমাকে বলেন। আয়াত নাযিল হতো, মাওলানা কায়নাত সেটাকে লিখতেন। এই জন্য মাওলানা কায়নাতকে বলা হয় কাতিবুল ওয়াহি। আমরা তো আমাদের সমাজে কাকে কাকে না কাতিব ওয়াহি বানাইছি। যাদের ইসলাম গ্রহণীয় করা হয়েছে কোরআন প্রায় কমপ্লিট হওয়ার পর, তাদেরকেও কাতিব ওয়াহি বানাই ফেলি। আর কালামুল্লাহ রাসূলের উপর নাযিল হয়েছে, সেটা মাওলানা কায়নাত লিখেছেন। কিন্তু আরেকটা জিনিস ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে লেখা হয়েছে, সেটাকে বলে মুসনাদে ফাতেমা। এই মুসনাদে ফাতেমা হলো ইমামতের সনদ। মুসনাদে ফাতেমা যার কাছে আছে তাকে বলা হবে ইমাম, আর মুসনাদে ফাতেমা যার কাছে নাই তাকে ইমাম বলা যাবে না। আমাদেরকে কোরআন সম্পর্কে বলা হয় যে আমরা নাকি বিশ্বাস করি 40 পারা কোরআনে, কত পারা কোরআনে, হ্যাঁ, যেটা আমরা আমাদের ইমামদের কাছে মাহফুজ মনে করি সেটাকে বলে মুসনাদে ফাতেমা। সেই মুসনাদে ফাতেমা কতটুকু মর্যাদার হলে সাইয়্যিদে কাউনাইন বলেন, আর যিনি কাতিব ওয়াহি ছিলেন তিনি লিখেন। সাইয়্যিদে কাউনাইন বলেছেন আর মাওলানা কায়নাত লিখেছেন, সেটাকে বলে মুসনাদে ফাতেমা। আর এই মুসনাদে ফাতেমাই হলো ইমামতের সনদ এবং দলিল। কত মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ। রাসূলকে যদি আমাদের চিনতে হয় তাহলে সেই জাতে পাকের ওসিলা দিয়ে চিনতে হবে। রাসূলকে চিনার এই জন্য যে রাসূল কখনো কখনো বলেছেন ফাতিমাতু বাদআতুম মিন্নি, ফাতিমাতু রূহিয়াল্লাতী বাইনা জামবাই ইবনাতি ফাতিমা ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগদাব লিগাদাবি ফাতিমা ওয়া ইয়ারদা লিরিদাইহা। এই জন্য মারিফাত ফাতিমার অর্জন করতে হবে, হাসিল করতে হবে। আর আইনে কেরাম আমাদেরকে শিক্ষাই দিয়েছেন যে ফাতেমা সালামুল্লাহ আলাইহা ওনার মারিফাত অর্জন तमाम দুনিয়ার জন্য হুজ্জত। গতকাল আমি হাদিস পড়েছি যে ইমাম হাসান আসকারী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বর্ণনা করেছেন, নাহনু হুজাতুল্লাহি আলাল খালক। ইমামত तमाम সৃষ্টি জগতের জন্য হুজ্জত, तमाम সৃষ্টি জগতের জন্য শেষ আসল হলো ইমামত। আর এই ইমামদের জন্য হুজ্জত হলো জাদ্দাতুনা ফাতিমা সালামুল্লাহ আলাইহা সালাওয়াত।
ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহা এই মারিফাত অর্জন করে আমাদের জীবনে প্রতিটা স্তরে ফিল করতে হবে। শুধু আমি আসলাম গেলাম শুধু তাই নয়, আমাদের জীবনের প্রতিটা স্তরে হযরত জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার জীবন, ওনার যে বিপ্লবী বেলায়েতের জন্য ওনার যে দফা, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এমনকি উনি যখন বাচ্চা ছিলেন, 6 মাস ছিলেন, আপনারা জানেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুরু দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন, লোকেরা, মক্কার লোকেরা রাসূলকে নানা ধরনের অপবাদ প্রচার শুরু করলেন। একদিন সাইয়েদে কাউনাইন শুনতেছেন যে রাসূল খোদা নামাজ পড়তেছেন, মক্কার কুরাইশরা পচা উটের নারী ধরিয়ে রাসূলের কাছে এসে সাইয়েদে কাউনাইনের কানে এই আওয়াজ আসলো, দৌড়ে গেলেন। একজন মানুষ নাই, কেউ নাই রাসূলের সাথে। উনি গিয়ে বাবার কোল থেকে সেই পচা নারী ধরি, রাসূল মাথা উঠাতে পারেন না, 6 মাসের বাচ্চা গেলেন, গিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে আল্লাহুম্মা আলাইকা বিল কুরাইশ। সেই থেকে রাসূলের উদাত ছিলেন। রাসূলের ইন্তেকালের পরে সাইয়েদে কাউনাইনের প্রতি রাসূলের বিরহে এত কষ্ট যে এমন হয়ে গেছেন সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত রাসূলের বিরহ। তারপরে উনি এই সময় বেলায়েতের জন্য, মাওলায়াতের জন্য, বেলায়েতের হামি হিসাবে সাহাবীদের ঘরে ঘরে প্রত্যেকের ঘরে নিয়ে গিয়েছেন। এই শিক্ষা আমাদের নিতে হবে যে বেলায়েতের জন্য জীবনের শেষ শক্তি থাকার সময়ও আমাদেরকে কি করতে হবে? লড়ে যেতে হবে, বেলায়েতের পক্ষে থাকতে, অবস্থান করতে হবে। ফাতেমা কায়নাত সেই জাতে পাক, আমরা হাদিসে কিসা পড়ি, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল যখনই কষ্ট পেতেন তখনই ফাতেমার কাছে চলে আসতেন। রাসূল বলতেন, যখনই আমার জান্নাতি খুশবু, জান্নাতের স্মৃতি, জান্নাতের সুঘ্রাণ নেওয়ার কথা মনে হতো, আমি ফাতেমার কাছে চলে আসতাম। এত মর্যাদা ফাতেমার করেন ছিল। ইতিহাসে আসছে যে রাসূল খোদা জিহাদের জন্য বের হলে সর্বশেষ যে ঘর থেকে বিদায় নিতেন সেটা ছিল ফাতেমা সালামুল্লাহ আলাইহা। জিহাদ করার পরে সবার আগে মদিনায় যে ঘরে তাশরীফ আনতেন সেই ঘরটা ছিল ফাতেমা। ওহীর কথা বলা হবে, সর্বশেষ সর্বোচ্চ ওহী যে ঘরে নাযিল। আমরা জিয়ারত করি দোয়াতে, নাহনু আহলু বাইতিন নবুওয়া ওয়া মা'দিলুর রিসালা ওয়া খুরসানাল ইলম ওয়া মাহবিতাল ওয়াহী। যেখানে সর্বোচ্চ ওহী নাযিল হবে সেই ঘরটা হচ্ছে ফাতেমা জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার ঘর। যে ঘর সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, ফি বুয়ুতিন আযিনাল্লাহ আন তুরফা ওয়া ইউযকারা ফিহা ইসমু। যে ঘর থেকে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর জিকির 24 ঘন্টা জারি থাকে, সেই ঘরটা সাইয়েদে কাউনাইনের ঘর। সেই দান সাইয়েদে কাউনাইনের দান, যে ঘরে রাসূলুল্লাহর হাস্তি মুকাররার 6 মাস সালাম দিতে পারেন, সেই ঘরের মর্যাদা আর সেই দানের মর্যাদা কতটুকু। তারপরে সৃষ্টি জগৎ ফাতেমার মারিফত বুঝবে না, এই জন্য জায়গায় জায়গায় রাসূল কখনো বলেছেন রূহ, কখনো কলিজা, কখনো অংশ। আর রাসূলের অংশকে যারা মূল্যায়ন করতে পারে না, যারা চিনেনি, তাদের ঈমান মুকাম্মাল নয়। আমাদের আইম্মে কেরাম, আমি গতকাল বলেছি, এই যে আইয়াম ফাতিমিয়া, এই ফাতিমিয়ার সময় ওনারা রিজিক নিতেন, মারিফাত, আধ্যাত্মিকতা নিতেন, নূরানিয়ত নিতেন। ইরানের একজন বিখ্যাত আলেম মুজতাহিদ ছিলেন, ওনার নাম আয়াতুল্লাহ হাস্তি। ইরানের ইস্পাহান শহরের হাস্তি শহরে ওনার অবস্থান ছিল। উনি বললেন, উনি একজন বক্তাও ছিলেন, কারণ আপনারা জানেন সমস্ত মুজতাহিদ, যারা মুজতাহিদ ওনাদের কাছে এই সময় থাকে না যে বিভিন্ন জায়গায় যে মজলিস করবেন, রোজা পড়বেন, এদের কাছে কিন্তু পর্যাপ্ত সময় থাকে না। ওনাদের শাগির্দ হয়, মাসলা মাসাইল আসে, বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে, সেই জন্য হয় না। কিন্তু উনি একজন জাতীয় ছিলেন। মুহররমের সময়, বিশেষ করে মুহররম, সফর, এই 2 মাস কি করতেন? বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় আজাদারি
রোজা খান এগুলি পড়তেন। একবার উনি বললেন যে এই বছর আমি আর কোন জায়গায় কথা দিব না, এই বছর আহলে বাইত যেদিকে আমাকে ইশারা করেন সেই দিকেই আমি যাব। তো আইয়ামে ফাতিমিয়ার মধ্যে উনি কোন জায়গায় মাহফিল রাখলেন না। তো যখন ঘড়ি আসলো উনি বললেন যে আমি আহলে বাইতের কাছে তাওয়াসসুল করলাম যে জীবনে তো অসংখ্য জায়গায় আমি তো মজলিস পড়েছি, অসংখ্য